नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 18 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य सरकार बड़ घोषणा, एणिकी कॉलेज छात्री माने सुभद्रा योजन पाइबे 5,000 टंका। अन्यपटे ओडिशा रे बड़ घोषणा कले नितिन गडकरी। ओडिशा रास्ता अमेरिका भली चकाचक हेबो। यह सहित अनेक नुआ नियम मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, अमेरिका भली हेबो ओडिशार रास्ता। गतकाली भुवनेश्वर रे राज्यर प्राय 3,000 रु अधिक कोटी टंकार 19टी प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण करिसंती केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तेबे एथिरे प्रमुख रहिছে पूजारीपाली घाटी जरीमूल रे महानदी उपरे सेतु निर्माण, जहाँ झारसुगुड़ा और बरगड़ जिला मध्य हेबो संपर्कर सेतु। तेबे भुवनेश्वर रु पुरी को 4 लेन रु 8 लेन रास्ता, यह सहित कोस्टल हाईवे को 2 लेन रु 4 लेन दाबी रखिसंती मोहन। आउ यह उपरे प्रतिश्रुति देइचंती नितिन गडकरी। केंद्र सरकार यह उपरे अधिक फोकस करुथिबारु आगामी दिन में अमेरिका भली ओडिशार रास्ता गुड़िक निर्माण कराजिबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजन रे सामिल हेबे कॉलेज छात्री, मिलिबो 5,000 टंका। कॉलेज छात्री मानक पई बड़ घोषणा करा जायछि। सुभद्रा सर्वे रे सामिल होई परिबे कॉलेज छात्री। सुभद्रा सहायता पाइथिबा हिताधिकारी मानक ठारू मतामत संग्रह सर्वेक्षण रे कॉलेज छात्री मानक सामिल कराजिबो। गतकाली बसिथिबा बैठक रे ए नै निष्पत्ति होईछि। पूर्वरु सुभद्रा हिताधिकारी माने जे माने टंका पाइबारु वंचित अछंती सेमानक पई सर्वे करा जाउछि। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। अन्यपटे सुभद्रा सहायता परिचालना व्यवस्थार कार्यकारी हेउथिबा सहायता केंद्र बा हेल्पलाइन व्यवस्था को आउ 3 मास पर्यंत वृद्धि करबा को निष्पत्ति होईछि। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहउछंती ताहले डेरी कोन पई जोगाजोग करंतु प्रकाश एंटरप्राइज कोलकाता। साड़ी पाई परिबे मात्र 115 टंका, नाइट पाई परिबे मात्र 86 टंका, कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका, छोट पिला बाबा छोट आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। ए टू जेड रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रहउची। ओनली फॉर बिजनेस रिगार्डिंग माल जोगाई दउची। स्क्रीन रे नंबर दिया जायछि, जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर, 2000 नुआ ट्राफिक पदवी को मिला मंजूरी। बड़ खबर, 2000 नुआ ट्राफिक पदवी को सरकार मंजूरी प्रदान करिसंती। नुआ पदवी को अनुमोदन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य स्तर रे 70, जिला स्तर रे 1930 पदवी सृष्टि होईछि। एबे सुदृढ़ होई परिबो ओडिशार ट्राफिक व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था। राज्य रे ट्राफिक एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को श्रृंखलित करने को मोहन माझी सरकार ट्राफिक शाखा रे 2000 नूतन पदवी सृष्टि करी अनुमोदन देइचंती। परवर्ती खबर, बढ़िला पुलिस कर्मचारी पारिश्रमिक। राज्य सरकार बड़ घोषणा, ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग पुलिस फोर्स रे नियुक्त पुलिस कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि करा जायछि। सर्वनिम्न दरमा 30,000 टंकारु एबे वृद्धि पाई 45,000 टंका करा जायछि। पारिश्रमिक वृद्धि को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमति देइचंती। राज्य सरकार ओडिशा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स रे 3 नुआ बाटालियन गठन करिसंती, जेउथिरे पूर्व आर्मी, नाभीर सैनिक एवं केंद्रीय सशक्त पुलिस बाहिनी कर्मचारी माने नियुक्ति होइचंती। परवर्ती खबर, साइबर थाना पाई 987 पदवी सृष्टि। दिनकु दिन बढ़िबार लागिछि साइबर अपराध। तेबे यहाको नियंत्रण करने को सरकार साइबर थाना वृद्धि करने सहित 987 नूतन पदवी सृष्टि को अनुमोदन देइचंती। यह छड़ा 170 जन विशेषज्ञ को मध्य नियुक्ति देबाको सरकार अनुमति देइचंती। वर्तमान राज्य रे 14टी साइबर थाना अछि। 168 जन कर्मचारी को नहीं थाना कार्य जारी रही। खूब शीघ्र राज्य में आउ 20टी साइबर थाना खोलिबो। एही 20टी नुआ साइबर थाना रे 987 नुआ पदवी सृष्टि होईछि। 987 अतिरिक्त पदवी को मंजूर फल रे मोट अनुमति पाइथिबा पदवी संख्या 1127 को वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर, लक्षपति दीदी सृष्टि रे ओडिशा 1 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा परिचालित ग्रामीण महिला को स्थायी जीविका जोगाई दे वार्षिक 1 लाख किंबा अधिक रोजगार कराइबा को सशक्त करुथिबा लक्षपति दीदी योजना। एही योजना रे ओडिशा भारत रे प्रथम स्थान हासिल करिछि। 2025 एप्रिल 13 तारिख सुधा ओडिशा रे चिन्हट करा जायथिबा 17.69 लाख संभावना लक्षपति दीदी मध्यरु 14 लाख महिला ए पर्यंत लक्षपति दीदी रे परिणत हो सारी ओडिशा रे। तेबे अनुमोदित लक्ष्यर 82% पूरण करे ओडिशा देश रे अन्य समस्त राज्य को पछरे पकाई 1 नंबर होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ନବୀନ। ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଆସି ଗତକାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରି ନଥିବାରୁ 19 ତାରିଖରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ଆବେଦନ। ପୂର୍ବ ସ୍ନାତକ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜି ବା +3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବେଶ ଚକ୍ରକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇସ୍ପାତ, ଏହା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ ଭଳି 10ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 5,152 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ MSME ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିୟମ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନ 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ୍ ନ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ୍ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଦିନ 10ଟା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୟନ ହେବ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଭାପତି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ବିଜେପି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସଭାପତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କେବେ ହେବ, ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିଜେପି ସଭାପତି JP ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, 20 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ, ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମିବ। ତେବେ 20 ତାରିଖ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କମିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହିତ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଆପୋଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପୋଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଗଞ୍ଜାମରେ 151 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ 45 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଧରଣର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 1000 ମେଗାୱାଟ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କମ୍ପାନୀ 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହିତ 3000 ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ବଢ଼େଇ, ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାତା, କମାର, ବଣିଆ, କୁମ୍ଭକାର, ଏହା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପଥର ଖୋଦକାରୀ, ଏହା ସହିତ ଜୋତା କାରିଗର, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ନଡ଼ିଆ କତା ଶିଳ୍ପ, ଏହା ସହିତ ଝୁଡ଼ି ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳନା କାରିଗର, ଅନ୍ୟପଟେ ଫୁଲ ନିର୍ମାତା କାରିଗର, ଦର୍ଜି, ମାଛ ଜାଲ ବୁଣାଣି ଆଦି 18 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,05,361 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 77,103 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 10,523 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 8,886 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଋଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,831 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 209 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଋଣ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ବସିବ ବୈଠକ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ଆଜି ବସୁଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ବସୁଥିବା ବୈଠକରେ 36 ନିଯୋଗ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାହାଜକୁ ରିଲିଜ୍ କରି ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାନାମାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଜାହାଜ MV ଲେଟାରୀ Mକୁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ କଳାକାର ମୁହାଁମୁହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାତ୍ରା ବିବାଦ। କଳାକାର ଏବଂ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ନରିପଣ୍ଡା ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାନ ଏବଂ ନମିତା ଭୂୟାଁଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଞ୍ଚକୁ ନ ଉଠିବାକୁ କଳାକାର ସଂଘର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ। ତେବେ କିଛି କଳାକାରମାନେ ମିଶି ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ ସାହସ ଥିଲେ କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର ଟପ୍ 10ରେ ଭାରତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର 2024 ସାମରିକ ଶକ୍ତି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 10 ଦେଶଙ୍କ ସୂଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 0.0744 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ତଳକୁ ରୁଷିଆ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଏହା ପଛକୁ ଚୀନ ରହିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ 0.1184 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜିତିଲେ ପୁଣି ଏକ ସୁନା ପଦକ। ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସୁନାପୁଅ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବୁଧବାର ଦିନ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ 6 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସେ 84.52 ମିଟର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ହେଲା 97,000। ଆମେରିକା ଚୀନ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି 96,000 ଥିବାବେଳେ ଆଜି 97,000 ହୋଇଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 97,545 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 98,000 ଟପିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟପିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଙ୍ଗେରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ 70 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। କଙ୍ଗେ ଉପକୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯିବାରୁ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମବନ୍ଦକା ସହରର ନିକଟସ୍ଥ କଙ୍ଗେ ନଦୀରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ 400 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।